აღმოსავლეთ ევროპის კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლები ამ წუთებში ბრიფინგს მართავენ 92 ლიტველი დამკვირვებელი ადევნებდა თვალსგუშის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობას. ბრიფინგს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ. Исследование Восточной Европы организовал группу из 93 человек, в основном молодежных организаций Литвы, разных политических партий. Наблюдал выборы в разных регионах Грузии, где-то 50 избирательных участков, и сделал такие выводы, что то, что мы видели, разрешает нам заявить, что процедуры выборов были хорошо организованы и проведены по стандартам демократических выборов. И мы можем сказать, что выборы в целом были демократическими и справедливыми. Голосование прошло в спокойной обстановке, несмотря на некоторые опасения и на некоторые инциденты, они разрешались, и было как бы стремление разрешить, чтобы это соответствовало законам и демократическим стандартам. Это такие главные наши как бы выводы. Пожалуйста. Претензии во время выборов всегда бывают. И что был приятно удивлены мы, вся группа, что проблемы выборов в Грузии не были какие-то исключительные по сравнению даже с Литвой. Всегда бывают какие-то инциденты. Ну, например, что мы заметили, что избирательные участки открылись где-то позднее, чем это написано. Старые люди заходили вдвоем с кем-то голосовать и так далее, но это нельзя сказать, что вот такие как бы проблемы или инциденты, как это назвать, чтобы они могли сменить само голосование или результаты. Это всегда случается какие-то. Так, и было стремление, и мы видели, что было стремление людей, которые работают в избирательных участках, все эти проблемы решать сразу, и чтобы все соответствовало. Оппозиция говорит, что было больших нарушений на этих выборах. Что вы можете сказать? Зафиксировали ли какие-то нарушения, и может ли это повлиять на результаты, как вы думаете? Ну, оппозиция всегда критикует и выборы, и процедуры, на то она и оппозиция. Но мы таких нарушений, которые бы могли сказать, что это изменило итоги выборов или изменило волю избирателей, мы таких нарушений не фиксировали. В общем, какую оценку вы поставите этим выборам? Я думаю, что это были выборы соответствовали международным демократическим стандартам. И что касается экзит-пола, вы, наверное, наблюдали за экзит-полом? Это уже не наша работа, экзит-полы, и поскольку их было несколько, и это не всегда ясно, откуда экзит-полы, кто эти экзит-полы, то я не хотел бы комментировать экзит-полы. Насчет вашей организации, сколько у вас было наблюдателей и на сколько участвовало? 93, и это представляли разные, в основном молодежь, но разные политические организации Литвы. Разные партии, социал-демократы, консерваторы, либералы, также общественные организации молодежи. И, в общем, это весь политический спектр Литвы, просто помоложе.
მაშასე თქვენ პირდაპირ ეთერში თვალსადენობდით ლიტველი დამკვირვებლების შეფასებას 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე 93 ლიტველი დამკვირვებელი აკვირდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობას და მათი შეფასებით არჩევნები იყო კარგად ორგანიზებული, დემოკრატიული და სამართლიანი. 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობას გუშინ მთელი დღის მანძილზე საერთაშორისო დამკვირვებლები თვალსადევნებდნენ, მათ შორის დამკვირვებლები ლიტვიდან, შვედეთიდან, პოლონეთიდან, დამკვირვებლები ევროსაბჭოსა და EUTO-დან. დამკვირვებელთა ნაწილი აცხადებს, რომ არჩევნები დემოკრატიულ სტანდარტებს შეესაბამებოდა. ჩვენ მოკლევადიანი დამკვირვებლები ვარ და საქართველოს ხვალ დავტოვებთ. დღეს მთელი დღე ოლქებში დავდიოდით. ხვალ სპეციალურ პრეს-კონფერენციას გავმართავ და არჩევნების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ანგარიშს წარვადგენთ. ჩვენი დამკვირვებლები ძირითადად ქალაქ რუსთავს ფარავენ. ვაკვირდებით არჩევნების მიმდინარეობას. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე მონიტორინგისთვის ძალიან ბევრი დამკვირვებელი ჩამოვიდა. ორნი აქ რუსთავში ვიმყოფებით. დანარჩენები სხვადასხვა ქალაქებშია გადანაწილებული. არჩევნების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ხვალ ოფიციალურ განცხადებას გავაკეთებთ. პოლონეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან 3 დამკვირვებელი ვართ. 2 ახლა მაღალმთიან რეგიონში აკვირდება არჩევნებს. საერთოდ შთაბეჭდილებით ვფიქრობ, რომ არჩევნები ნორმალურად, მშვიდად და დემოკრატიულად ჩატარდა. ეს ყველაზე მთავარია. მე ბევრ არჩევნებს დავსწრები ვარ დამკვირვებლის სტატუსით. არ მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო, ვინ გახდება საქართველოს ახალი პრეზიდენტი. ამას ქართველი ხალხი თვითონ გადაწყვეტს. იმ მონაცემების მიხედვით, რომლებსაც ჩვენი დელეგაციის წევრები გვაწვდიან, ისეთი სერიოზული დარღვევა არ ყოფილა, რომელიც უფლებას მოგცემდა გვეთქვა, რომ ამ არჩევნებზე პრობლემებია. რამოდენიმე უზუსტობა დაფიქსირდა. მაგალითად, ზოგან უბანი გვიან გაიხსნა, ზოგან მოხუცები წყვილ-წყვილად შევიდნენ კაბინაში. მხოლოდ ეს იყო. სხვა სერიოზული შენიშვნები არ გვაქვს. შემიძლია ვთქვა, რომ არჩევნები მშვიდ და წყნარ გარემოში მიმდინარეობს. კმაყოფილი ვარ კომისიის წევრების მუშაობითაც, ისინი საკმაოდ ინფორმირებულები და მობილიზებულები არიან. ჩვენ ჯერჯერობით არც ერთი დარღვევა არ დაგვიფიქსირებია. მიუხედავად ცუდი ამიდისა, ამ მრჩეველთა აქტივობა მაღალია, რაც საქართველოში დემოკრატიის მაღალ ხარისხზე მეტყველებს. მე წარმოვადგენ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს საქართველოში. დღეს დავაკვირდით არჩევნებს სასჯელ ახსოვლების დეპარტამენტში, სადაც არჩევნებში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც ციხის ადმინისტრაცია, ასევე წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირებიც. მერე ქალაქგარეთ ვიყავით საჯარისო შენარჩი და იქ ორ უბანში ვაკვირდებოდით არჩევნების პროცესს. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი ორშაბათს თავის დასკვნას გამოაქვეყნებს, მანამდე მეც ვერაფერს გეტყვით. და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ლევან თარხნიშვილმა